ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አረፈዳችሁ። መልካም የሽቡኦት በዓል ወይም እግዚአብሔር ለሙሴ አስርቱን ቃላት የሰጠበትን በዓል በማስመልከት ልዩ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ያስተላለፍናቸውን የተለያዩ ፕሮግራሞች ከዚህ በተጨማሪም የሽቡኦት ወይም አስርቱ ቃላት የሰጠበት በዓል ምን ማለት እንደሆነ ለማብራራት እንሞክራለን። ለመጀመሪያ ግን እንደተለመደው የምናደርገው ጥቅምት 7ን እናስታውሳለን። ואחרי שנה וחצי של אשפוז הוא השתחרר מבית החולים. איך זה הפוזיציה הזאת? קשה. תלוי במקל הליכה, מאדם שמתפקד ורץ ולוחם. זה קטע רגשי קשה? מאוד. זה לא פשוט. הוא עובר הליך שיקום פיזי ורגשי, כמו העיר שדרות עצמה, כמו יישובי העוטף. איפה שעומד הרכב של האגף פיתוח כלכלי עסקי עמדה הטויוטה של המחבלים. 5 מחבלים חיסלנו כאן. אחד מהמחבלים הוא נפל אבל הוא לא מת. הוא בא להרים את הנשק לכיוון מפקד המחוז ואליי. אני יצאתי החוצה, יריתי לו כדור אחד בראש, היה צלף על הגג של התחנה, צלף ירה בי כדור אחד לחזה, עפתי אחורה, ואז ירה בי כדור אחד ברגל. מפקד המחוז מנהל פה את כל החילוץ שלי. מפקד המחוז מבצע ירי לתוך התחנה, ירי מטורף, יורים עלינו מכל כיוון. ואז אני שומע ישראל והילדים שהיו ברכב. לנו הרוגה פה. כן, חמודה, כן. אנחנו ניקח אתכם. בואי. בסדר, אני איתך. הרי פה זה כביכול אמור להיות המקום הבטוח, אבל אף אחד לא ידע שבאותו רגע תחנת המשטרה זה המקום הכי לא בטוח שיכול להיות. המשטרה עצרה בגופה את הטבח בשדרות. חד משמעי. את יודעת, קשה לי לדבר. היה פה חיים, היה פה תחנה מאוד 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 משפחתית. אתה בשלב הזה בהכרה? אני בהכרה, זה המשרד שלי, אני בהכרה כל הזמן. עד שאני מגיע לברזילאי, ברזילאי מורידים ממני את הנשק, אני משחרר, אני מורדם מונשם 6 ימים, נאבקים על החיים שלי, ומאושפז 1.5 שנה. וזה מה שנשאר מהתחנה? זה מה שנשאר. אתה רוצה טישו? לא. זה השמש. גברים לא בוכים בבוקר, בוכים בלילה, איך זה עובד? אנחנו חזקים. מותר לבכות. מותר לבכות בעצב על חברים שהיו ואינם. אתה יודעת, זה מוזר, כי אני כביכול מתחיל את ההזכור מעכשיו. אני הרי לא חוויתי את הלוויות, לא הייתי בלוויות, לא הייתי בחודש. עוד תחקיר כואב נחשף, והפעם על הקרב בקיבוץ כיסופים שבמרכז עוטף עזה, שגם הוא, כמו יישובים רבים בעוטף, עבר טבח מזעזע ב7 באוקטובר. החל מהשעה 6:29 בבוקר עם פרוץ המתקפה, הכוחות נדרכו בגזרה. בשעה 6:38, כיתת הכוננות השנייה של גדוד 51 של גולני קופצת לקיבוץ בעקבות ההתראה על חדירת מחבלים לשטח הארץ. בשעה 6:55, החשש מתממש, וחוליות מחבלים ראשונות חודרות לקיבוץ ומתחילים חילופי אש. לאחר השעה 7 בבוקר, המחבלים מגיעים מצוידים במודיעין מדויק, מגיעים לביתו של הרב שץ ומנסים לחטוף אותו. הוא מנהל איתם חילופי אש ומתבצר בממד שלו יחד עם בני משפחתו. לאחר מכן, בשעה 7:30, הם רוצחים מספר עובדים תאילנדים ואת שלמה מנצור, תושב הקיבוץ זכרו לברכה, וחוטפים אותו לרצועת עזה.
בשעה 8 בבוקר מפקד פלוגה ב' של גולני מגיע לקיבוץ וחובר לכוח לוחמים ומנהל קרבות עם מחבלים בשכונה הצפונית. במקביל, 2 חברי כיתת כוננות מנהלים לבדם חילופי אש בשכונה הדרומית. בשעה 9 בבוקר מחליט מפקד פלוגה ב' לצאת עם קבוצת לוחמי גולני להתקפה על אחד הצמתים השולטים על הקיבוץ והמוצב על מנת לטהר אותו ממחבלים רבים, אך הכוח נתקל באש כבדה של מחבלים, כתוצאה ממנה נפגעים מספר לוחמים, וגם נהרג הלוחם גיא בזק, השם ייקום דמו. רק בשעה 1:10 בצהריים הגיעה תגבורת לקיבוץ אחרי שעות רבות של קרבות קשים. בשעה הזאת, יחד עם לוחמים מגדוד 450 וחבר כיתת הכוננות סער מרגוליס גיבור ישראל, החלו בקרבות גבורה לתיאור הקיבוץ מעשרות מחבלים. ጥቅምት 7 አስታውሰናል ሟቾቻችንን ነፍስ ይማርልን ሽቡኦት በዓልን መጽሐፍ ቅዱስ የሰባቱንም ሱባኤ በዓል ይለዋል የሰባቱንም ሱባኤ በዓል ታደርጋለህ እርሱም የስንዴ መከር በኩረት ነው በአመቱም ፍጻሜ የመከተቻ በዓል ታደርጋለህ ዘጸአት 34 ቁጥር 22 ምክንያቱም ከሰባት ሳምንታት የጾመር ቁጥር በኋላ የሚውል በዓል ስለሆነ ነው እንዲሁም ያጨዳ በዓል በመባል ይታወቃል በርሻም የምትዘራትን የፍሬህን በኩራት የመከር በዓል አመቱም ሳልቅ ፍሬህን ከርሻ ባከማቸህ ጊዜ የመከታቻውን በዓል ጠብቅ ዘጸአት 23 16 ምክንያቱም ስንዴው የሚታጨድበት ወቅት ስለሆነ ነው እንግዲህ ገልጸነዋል ለመግቢያ እንመለስበታለን ለማንኛውም ስርጭታችንን ደግሞ ምን ከፍተው በአለፈው ሳምንት መጨረሻ በወቅቱን ተጨባጭ ሁኔታ በማስመልከት አቶ ሽሎሞ ሞላና የቀድሞ የአቶ ሽሎሞ ሞላ የቀድሞ ክኔስት አባልና ከተላፈ ጉባኤ ፖለቲካ ዜናው ተንታኛችን እንዲሁም ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን የክኔሴት አባል ከሊኩድ ፓርቲ ባደረጉት ሰፋ ያለ ውይይት ይሆናል እነሆ ዶክተር ጸጋ ማለች አንተ ማለህ መጀመሪያ ሲ ዶክተር ጸጋ ታጋቾችን ለማስለቀቅ ለሚደረገው ጥረት ቢቀጥልም እስካሁን ድረስ ሐማስ መልስ አልሰጠም አስተያየትሽ አው በጣም የሚገርመው 58 የተጠለፉ ወገኖቻችን ለማስለቀቅ የሚካሄደው ድርድር እንደቀጠለ ነው እንደሚታወቀው የአሜሪካ ሸማጋይነት እንደቀጠለ ነው የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ዊትኮፍ ያቀረቡትን ሐሳብ ማለትም የተጠለፉትን ወገኖቻችን ለማስለቀቅ እስራኤል ሙሉ በሙሉ ተቀበለዋለች ሐማስ ግን እስካሁን ድረስ መልስ እንኳን አልሰጠም እንደሚባለው ከሆነ የሚስማማ መስሎ አይታይም ምክንያቱም የሐማስ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት የሞቱተኝ ያልቀዋል የቀሩተኝ ያላቸው የመጨረሻ እድል የተጠለፉትን ሰዎች ይዞ መቆየት ነው ስለዚህ መልቀቅ የሚፈልጉ መስለው አይታዩም ተለቀቁ እነሱን ምንም ሌላ ዋስትና የላቸውም ራሳቸውም እንደሚጠፉ ያውቃሉ የሚል ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን ሁኔታውን በመከታተል ላይ ነው የምንገኘው ፋሲል እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዛሬው ቀን ለአጭር ጊዜ የኮሎኖስኮፒ የሰኘ የአንጀት ምርመራ መደበኛ ምርመራ የተለመደ በሻሪ ጤሌቅ ሆስፒታል አካሂደዋል ውይይቱ ግን ያው ይቀጥላል እሳቸው ምንም ህክምና ላይ ቢሆኑም የእሳቸውን ቦታ የሚይዙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ያሪቭ ሌቪን ናቸው እንዲሁም ደግሞ ድርድሩን የሚከታተሉ የተመደቡ መደበኛ አባላቶች አሉ ፖለቲከኞች የተመረጡ ብቻ ሳይሆኑ ባለሙያዎችም አሉ ኦኬ አቶ ሽሎሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለ አስተያየት ያው ሐሳብ ቀርቧል እስራኤል ተቀብያለሁ ብላለች ሐማስ ግን አሁንም እያንገራገረ ነው እንደውም አንድ መሪው ለቢቢሲ በሰጠው መግለጫ አንቀበለውም የኛን ዓላማ የሚከተል አይደለም ሐሳቡ ብሏል ያው ከነሱ ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም ማለትም እነሱ ልክ አሁን ዶክተር ጸጋ እንደተናገረች እነሱ የሚፈልጉት የኛን ተጠላፊዎች እነሱ ይዘው ራሳቸውን ለማዳን ነው ቢሆንም እንኳን የነሱ ከአሁን ቀደምም ዘውት የነበሩት ሁኔታ አለ አዲስ ነገር አይደለም ዘውት የቆዩት ሐሳብ ነው አሁንም እንደዛ ነው የሚያደርጉ እዚህ ላይ የኛ ተደራዳሪዎች ከነሱ የበለጠ የእውቀት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል
እውቀት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል ስል እንዴት ነው የኛ ዋናውና ትልቁ አላማችን ሐማስን ከድረገጽ ማጥፋት ብቻ ሳይሆን እነዚህ ዜጎቻችን የኛ ወታደርና የኛ መንግስት ከለላ አልተጣቸው ብሎ 600 ቀናት በላይ እየተሰቃዩ ነው ያሉና እዚህ ላይ የኛ መንግስት የበለጠ ጄነሬት መሆን አለበት ያስባሉ ማለት ነው እንዴት ነው ለምሳሌ ሐማስ አይ አሁን እኛ የጦሩ ማቆም መደረግ አለበት ካለ እሺ ብሎ መስማማትና የጦሩን ውጊያ አቁሞ በተቻለ መጠን የኛ የተጠለፉትን ሰዎች እንዲለቀው ማድረግ ከዛ በኋላ ግን የመጨረሻው አስክሬንና በህይወት ያለው ወገኖቻችን ከመጡ በኋላ ግን እንደገና ተመልሶ ገብቶ አግሬሲቭሊ እነሱን ማጥፋት ነው በርግጥ አንዳንድ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ በተመለከተ በዓለም አቀፍ ደረጃ ድንጅ ይደረጋን ዋስትና ይጠይቃሉ የሚል ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ እንደ ሞዴል ሆኖ መቅረብ የሚችለው እስራኤል ከሂዝቦላ ጋር ባለፈው ያደረገችው ስምምነት ነው ከሂዝቦላ ጋር እስራኤል ምን ያደረገች መጀመሪያ ስምምነት የጦር ማቆም ተደረገ ድንጅ ከተደረገ በኋላ የሂዝቦላ ተዋጊዎች የተደረገውን ድንጅ በአላከበሩምና እስራኤል አሁን እየተጠቀጠቻቸው ነው የገባች እስከ ቤይሩት ድረስና ይሄንን እንደዚያ ማድረግ ይቻላል ነው ጸጋ ኮኮው አስተያየትሽን በዚህ ጉዳይ ሊባኖስ ሀገር ነች አዛ ግን የተለየ ቦታ ነው ሀገር አይደለም ይሄን አይነት ስምምነቱን በማስመልከት እንዴት ነው የሚታየው አንደኛ ፋሲል እንዳልከው የህዝቡላ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት የሽብር ፈጠራ ድርጊት የሚፈጽመው አገር ውስጥ ሆኖ ነው በሊባኖስ ምድር ነው መንግስት አለ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የታወቀች ሀገር ናት ሊባኖስ ምንም ደካማ ብትሆን የጎሳ ግጭት እንዲሁ ቢያዳክማትም ቅሉ እስካሁን ድረስ ሊባኖስ ሀገር ናት አዛ የሽብር ፈጣሪዎች መናኸሪያ እንጂ አዛ ሀገር አይደለም ሌላው የህዝቡላ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት ጋር ስምምነት የተደረሰው የህዝቡላ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት እስራኤል ድራሹን ያጠፋችው በተለይ ናስራላን መግደል ብቻ ሳይሆን ከዛ ቀደም ሲልም በዲፐር የዘመኑ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የታጠቁ ሽብር ፈጣሪዎች የህዝቡላ ከፍተኛ ባለስልጣናት በእጃቸው ያዙት ስልክ የዘመኑ ቴክኖሎጂ እጃቸው ላይ ዲፐሩ ሲፈነዳና ያ ሁኔታ ነው ድራሻቸውን ያጠፋው እንጂ ራሳቸው በፈቃዳቸው ኃይላቸው ድሮ እንደተጠበቀው ስንትሽ ሚሳኤሎች ወደ እስራኤል አቅጣጫ አዘጋጅቶ የነበረ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት እንዲያው አሜን ብሎ አይደለም ስለዚህ ሐማስንም ለማጥፋት የሚቻለው ማዳከም የሚቻለው ሐማስን መደምሰስ ነው ሐማስ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት ነው የሚፈሩት ምንድነው ሽብር ፈጣሪዎች ራሳቸው እንዳይገደሉ ነው በአሁኑ ሰዓት እስራኤል የወሰደችው እርምጃ ሐማስን ሙሉ በሙሉ ባያጠፋውም መሪዎቹን ቀንደኞችን እየተከታተለች ስሪዋንን ባዛ እነ እስማኤል ኻኒያን በኢራን ምድር መምታቷ ኢራንን ቢሆን በአሁኑ ሰዓት ቀጥ ያለችው ባለፈው 300 ሚሳኤል ድረስ የተኮሰችው እስራኤል ሄዳ በወሰደችው እርምጃ የአየር ክልሏ ክፍት ስለሆነ አጠፋውን በመፍራት ነው ስለዚህ ባለንበት አካባቢ አቶ ሽሎሞ ፋሲልም እንደምታውቁት መካከለኛው ምስራቅ ኃይል ከሌለ አትተርፍም መኖር አትችልም ስለዚህ ኃይልን መጠቀም ይኖርባል ኃይልን ካልተጠቀም እንደ ደካማ ነው የምትቆጠረውና የሐማስ ሽብር ፈጣሪ ድርጅትን ዶክተር ጠጋ ዘለ ጥያቄው ምን መሰለሽ ኃይልን መጠቀም አለ መጠቀሙ ሳይሆን አንዳንዴ እኛ ነገሩ ዕውቀቱ ከኛ ጋር ነው ግን ሳይሆን ጥበበኝነት በተሞላበት መንገድ መካሄድ አለበት የኛው ዋናው መሰረታዊ ነገሩ በየቀኑ እስካለፈ ድረስ በህይወት አሉ የሚባሉት ሰዎች አስክሬኑ የሞተው ሞቷል ግን በህይወት ያሉት ሰዎች ህይወታቸውን ሊያጡ ይችላሉ በሚደረገው ወታደራዊ ጫናም ሊጎዱ ይችላሉ ወይም ደግሞ የኛ ወታደሮች ደው ከዛው አካባቢ በሚደርሱበት ጊዜ የሐማስ ታጣቂዎች እነሱን ሊገሏቸውና በህይወት ላይ ይገኙ ይችላሉ እዚህ ላይ እኛ አሁን እንደምንለው እኮ የአካሄድ መንገዶቹ እነዚህን የተጠለፉትን ሰዎች የሚለቀቁበትን መንገድ የተቻለውን ያህል መደረግ አለበት ነው የሐማስ መቀጥቀጥ የሐማስ መጎዳት የሐማስ ይሄ እኮ የታወቀ ነው ያ ብቻ ሳይሆን ከ85% በላይ የአዛ ህዝብ ቤቱን አጥቷል ቤት የላቸውም ድንኳን ላይ ነው የሚኖሩት
ይህን ሁሉ እያደረግን እስካሁን ድረስ ይህ ሁሉ እየተደረግን ዶክተር ጸጋ እስካሁን ድረስ እነዚህ የተጠለፉት ሰዎች ብዙዎቹ 95% በላይ የሆኑት የተለቀቁትም ለዲፕሎማሲ መንገድ ብቻ ነው የተለቀቁት እንጂ በጦሩ ውጊያ ላይ አልተለቀቁም። አሁንም ቢሆን አንቺ እንደምትይው ለምሳሌ 80% የሚሆነውን አዛን እንኳን የኛ ወታደሮች ተቆጣጥረውት እስካሁንም ድረስ ሐማስ አልተንበረከተም እና እዚህ ላይ እኛ ያካሄድና የመንገዱ እንዴት ብሎ መፈጸም አለበት። እነዚህ ሰዎች በህይወት ያሉት ህይወታቸውን እንዳያጡ ነው። በህይወታቸው ላይ እኛ ፈርደን እየፈለገው ይሁን ቢሞቱም ይሞቱ ተብሎ እኮ ውሳኔ የሚወሰን የኛ ወታደሮች አዛን ኦቨርቴክ ለማድረግ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር እኮ 24 ሰዓት ይበቃቸዋል። ስለዚህ ያለው ሁኔታ ትንሽ ውስብስብ ነው። እንደ ቀላሉ ነው መታየት ያለበት። አሁን ተመልሰልህ ደግሞ አቶ ሽሎሞ እዚህ ላይ አንድ ላይ መመልከት ይገባናል። በዓለም ላይ ሆኖ የማያውቅ ታሪክ ነው። በእስራኤል በኩል የእስራኤል ህዝብ ይቅር ለወታደሮቹ ለማንኛውም ሰው የእስራኤል ህዝብ ለሰው ህይወት ያለው ክብር ከፍተኛ ነው። ያ በመሆኑ ነው 250 ሰዎች ተጠልፈው የሞቱ ግን እነሱን ለማውጣት የተዋጉት ወደ 1000 እየቀረበ ነው። ወደ 4 እጥፍ በለው። ያ ኃላፊነት አለብን። ዜጎቻችን በማንኛውም ቦታ ችግር ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ተጠልፈውም ሄዱ ይቅርና አዛል ሌላም ሩቅ አገር ቢሆን እስራኤል ሂዳ ማውጣት ኃላፊነት አለባት። እነሆ ከ43 ዓመት በፊት የመዳረሻው የጠፋው ወታደር አጽም ነው ያመጣችው ከሶሪያ ምድር። አሁንም ከ60 ዓመት በፊት የኛ ሰው በደማስቆ በሚል ትልቅ ታሪክ የተነገረለት ታዋቂው ሰላይ ኤሊ ኮሄን የሱን አጽም ለማስመለስ እስራኤል የምታደርገው ጥረት ከፍተኛ ነው። ባለፈው አይተናል። የኤሊ ኮሄንን ማለት ከ60 ዓመት በፊት በሶሪያ ምድር በአደባባይ ከመሰቀሉ በፊት የነበሩትን ሰነዶች የግል ዕቃዎቹን ወረቀቶችን የጻፋቸው ሁሉ ነገር እስራኤል ተመልከት ከተሰቀለ ከሞተ ከ60 ዓመት በኋላ ተረክባ አምጥታ ለቤተሰቡ ሰጥታለች። እኛ ለሰው ህይወት ያለን ምን ያክል እንደሆነ ዓለም የሚያውቀው ነው። ነገር ግን ሐማስን በዚሁ እንዳለ ብንተወው እንደገና ያንሰራራል። ሐማስ የሱ ዓላማው ሽብር ፈጣሪ ድርጅቶች ዓላማቸው ምንድነው? ሰውን ማሸበር፣ ሰውን መግደል፣ የሰው ህይወትን ከምንም ከዝንብ ቆጥረው የማያዩ የራሳቸውን ወገን ሴቶችና እናቶችን ህፃናትን መጠለያ አድርገው የሚጠቀሙ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ነገር ባለፈው እኮ ሽሎሞ ተሞክሯል። ጊላድ ሻሊትን ለማስለቀቅ ለአንድ ወታደር 1027 ሽብር ፈጣሪ ነው ከእስር ቤት የለቀቅ ነው። እነዛ ተለቀው ነው ነስሪዋን ተደራጅተው መጣው ይሄን የመሰለ የሽብር ፈጠራ ድርጊት ጥቅምት 7 ቀን 2023 የፈጸሙት። ስለዚህ ያ አይነት ነገር እንደገና እንዳይደገም እንዳንሰራሩ ያለን አማራጭ ከወዲሁ ድራሻቸውን ማጥፋት ነው። እንዲያውም እኔ ልንገር በእኔ አመለካከት ከአዛ ይውጡ የሚለውን ድርድር እቃወማለሁ። እስራኤል ለማመጀል አለባት። አቶ ሽሎሞ 5 ሰከንድ ወደ ሌላ ርዕስ ማለፍ አለብና በዚህ 5 ሰከንድ አንቺ የምትይው እኮ መሰረታዊ ነገሩን እኔ መስማማበታለሁ። አንድ ነገር ግን አለ። በእነዚህ በቀሩት ሰዎች በህይወት ያሉት ላይ በህይወታቸው እየተፈረደባቸው ነው እኮ ነው ያባባል። በቃ የሌላ ነገር የለውም። ተደርገው ነው እነዚህ ሰዎች ነው ተጠለፉብን ነው እኮ አቶ ሽሎሞ። ስለዚህ ይሞቱ ማለት ነው። አይደለም ይሞቱ አይደለም። እስራኤል ለሰው ያላትን ክብር የነፍስን ሁኔታ ነግሬያለሁ። ጊላድ ሻሊትን አንድ ወታደር ለማስለቀቅ 1027 ሰዎችን ለቀን እነዛ ከፊሎቹ መጣው ተደራጅተው ነው እንደገና የሽብር ፈጠራ ድርጊት የፈጸሙና ይሄን ስለዚህ እነዚህ ምን ይሆኑ ነው ያ እንዳይሆን እነዚህ ወገኖች ለማስለቀቅ የሚካሄደው ድርድር መቀጠል አለበት። እስራኤል ግን ጦርነቱን ማቆም የለባትም። ሐማስን እስካላደቀቀች ድረስ እያንዳንዳቸውን ለቅማ ህይወታቸውን እስካላጠፋች ድረስ እንደገና አንሰራርተው ተደራጅተው ነው የሚመጡትና ያ መሆን አለበትኝ። ያ ካልሆነ ሽሎሞ እነዚህ ሰዎች ለማስለቀቅ ተብሎ ነገ ተኩስ ቢቆም የሐማስ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት አባላት ባሉበት ባዛ ቢቆዩ በራፊያ በኩል ወጣው ኢራን ሄደው ታጥቀው የዛሬ ነገ ወዲያ ቢሆን የዛሬ 5-10 ዓመት እንደገና ይሄ ነገር ሊደገም ይችላል። ያ እንዳይሆን ባለፈው በጊላድ ሻሊት ስለተሞከርን ይሄን ነገር በቀጥታ ማለት የለብንም። ኦኬ እዚህ ላይ ሄደን እናቆምና ወደሚቀጥለው ርዕሳችን እንለፍ። ፖለቲካ ነው። አሁን ደግሞ አቶ ሽሎሞ ካንተ ሊጀምር ጸጋ መጨረሻ ስለተናገረች በያዝነው ሳምንት
ስብሰባ በክኔሴት ተደርጎ ነበር። በመላታ ጉባኤው በ40 የክኔሴት አባላት ፊርማ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። ማጠቃለያ የሰጡ መስሎ ይታያል። የ600 ቀን ጦርነቱ በማስመልከት አስተያየትን ከዛ ጸጋ ደግሞ አስተያየቷል። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን የሰጡት አለ። በእርግጥ በዚህ 600 ቀን ውስጥ በተደረገው ወታደራዊ ፍልሚያ እስራኤል ብዙ ድሎችን ተጎናጽፋለች። ግን ተቃዋሚዎች እኮ እንደዚህ ያላሉም አልተጎናጸፈችም ነው ያሉት እኮ አይደል እንዴ? አይ ነው እኔ ጠይቀኛል። እኔ እንግዲህ ልጨምርልህ ነው እኮ ላስተካክል መንገዱን እየቀየስኩልህ ነው። ኦኬ እሺ፣ እኔ ደግሞ ከመጨረሻ አልሰማህም። ኦኬ ሰማለሁ። እሺ፣ ስለዚህ ብዙ ድሎችን ተጎናጽፋለች። ለምሳሌ ይህ ባላ እንዲንኮታኮት ተደርጓል። የኢራን የሱሪያ መንግስት ፈርጥጦ ሂዶ ጁሊያን የሚባል አዲስ ጂሃዲስት ምናልባት ከእስራኤል ጋር ለወደፊትም ሰላም የሚያደርግ መሪ ሊሆን ይችላል አይታወቅም። እሱን መጥቷል። ለምሳሌ በኢራን ላይ እና በሊባኖን መንገድ እና ዋና ከመካከል ላይ ሆና ጨዋታ ተጫዋች የነበረችው ሀገር ሱሪያ ናት። እሷ የለችም። የሱሪያ ወታደር ተንኮታክቷን የለም። እስራኤል በሐማስ ላይ ከፍተኛ ትልቅ ጉዳትን ወታደራዊ ጥቃት አድርሳለች። ግን ይህ ሁሉ የሆነ የዚህ መንግስት ከፍተኛ ውድቀቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ግን ወታደራዊ ጫናው ያመጣውን ውጤት ወደ ዲፕሎማሲ አልቀየሩትም። ማለትም አሁን በምናይበት ጊዜ ጥሩ ወዳጆች ሀገራችን የነበሩት እንደ አሜሪካ፣ እንደ እንግሊዝ፣ እንደ ካናዳ፣ እንደ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን ሀገር በአጠቃላይ የዓለም አቀፍ ያለው ማህበረሰብ ማለት ይችላለሁ ዛሬ ጸረ እስራኤል ሆኗል ማለት ይችላለሁ ከሞላ ጎደል። እንኳን ሌላው ትራምፕ ሲመረጥ እነ ዶክተር ጸጋና የነ ዶክተር ጸጋ ደጋፊዎች እያንጨበጨቡ ልክ እንደ መስያህ እንደመጣ ሆኖ አይተውት ነበር። ስለዚህ ትራምፕ በእኛ ላይ እያደረገ ያለውን ጫራ አሁን ረሄ ዘርዝሬ ብናገረው መድረኩን እኔ ብቻ ስለምጨሰሩ ዶክተር ጸጋ መናገር ስላለባት ዛሬ ትራምፕ እስራኤል በኢራን ላይ ለምሳሌ እርምጃ እንዳትወስድ እጇን ለማሰር ጥረት እያደረጉ ነው። ከኛ ጀርባ በላይ ከናታንያሁ ላይ ራስ ላይ አሳልፈው ሄደው ከወተት ዝንቦች ጋር ከሁቲሞች ጋር ስምምነት በማድረግ ሁቲዎች ዛሬ ከቤታችን በ3 ሰዓት 4 ሰዓት ጠዋት ያስነሱናል። በእርግጥ እዚያ ሆነው እየመረቁ ጫት እየቃሙ በነጠላ ጫማ እየሄዱ እስራኤልን ያሸንፋሉ ማለት አይደለም። ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ውድቀቶች የዲፕሎማሲ ውድቀቶች ናቸው። ወታደራዊ ተጽዕኖ ወታደራዊ ውጤቱ ቨሪ ኤፌክቲቭ ነው። ኢራኖችን እንዲሆን እስራኤል ቀጥቅጣቸዋለች። ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ አሁን ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ በእስራኤል ላይ ያለው ጫና ይሄ ነው የማይባል ነው። ስለዚህ እዚህ ነገር የተደረገው ነገር ሁሉ ውጤታማ እንዲሆን ያዛን ዕጣ ፈንታ አንድና ለመጨረሻ መጨረስ አለባት። ያዛን ጉዳይ በተመለከተ በተለይ በአስተዳደር በኩል የኛው ወታደሮች ካሸነፉበት ቦታ ማን ነው የሚያስተዳድር የሚለው ይህ መንግስት ምንም አይነት ውሳኔ ስላልወሰነ ምንም አይነት ያደረጉት ነገር ስለሌለ ግን አሁን ነው ሰሞኑን ምናልባት የአሜሪካ ተቋማት ወይም ድርጅቶች ለአዛዥ የሚሰጠውን የሰብአዊ እርዳታ የሚያከፋፍሉ ተብሏል። በነገራችን ላይ አሁንም ይህን የሚያከፋፍሉት እንዳየነው ከሆነ ተመልሶ ሄዶ ሐማሶች እጅም እየወደቀ ነው ያለው። የሚወጡት መረጃዎች በምስል ሁሉ እየታዩ ነው ያለው። ስለዚህ አዛን በተመለከተ ወታደራዊ ጫና በጣም ውጤታማ ቢሆን እንጂ ወደ ዲፕሎማሲ ስራ አልተተረጎመው። የዚህ መንግስት ከፍተኛ ውድቀቱ ይሄ ነው። በሌላው አቅጣጫ ሁሉ መታየት ነው። ኢኮኖሚውን ንተው አንድ ጦርነት በነገራችን ላይ እስከተራዘመ ድረስ የሚያመጣው የኢኮኖሚ ውድቀት በጣም ትልቅ ነው። የኑሮ ውድነት አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሌላው ደግሞ በተለይ ይህ መንግስት መወቀስ ያለበት እስከ መጨረሻው መወቀስ ያለበት በ7 ቀን 10ኛ ወር 23 ዓመተ ምህረት ያጋጠመውን ውድቀት ወደ ኋላም ሂዶ የዛን ቀንም የደረሰበትን ውድቀት ብሔራዊ ኮሚቴ አቋቁሞ ለደረሰው ችግር ሁለተኛው ትውልድ እንደገና ለእንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይጋለጡ ምንም ያደረገው ነገር የለም። እንዲያውም ይህን ኮሚቴ አናቋቁምም እያሉ በዛቻ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ጸጋ ደግሞ ቦታ እሺ ጸጋ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ በእስራኤል ሕግ መሰረት ከ120 የክኔሴት አባላት መካከል 40ዎቹ አንድ ላይ ፈርመው ጥያቄ ከቀረበ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መገኘት ማዳመጥና መልስ መስጠት አለባቸው። እዚህ መሰረት ፋሲል እንደገለጽከው ምንድነው የሆነው? የተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች 40 ፊርማዎች ቀረቡ። ያቀረቡት ጥያቄ ግን ይሄ መንግስት ምንም አልሰራም የሚል ነው።
አቶ ሽሎሞ እንድታዳምጥ የምፈልገው እዚህ ላይ እናንተ የግራ ክንፎች ወይም ደግሞ የኛ ተቀናቃኝ የሆኑ የመንግስት ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ አባላቶች ስራቸው ምንድነው ያለው? መንግስት መገልበጥ ነው በዲሞክራሲ መንገድ። ይሄ ነው በአሁኑ ሰዓት ይሄ መንግስት አልሰራም ሳይሆን ተቀናቃኝ የሚባል መንግስትን የሚቀናቃኝ አካል የለም። አቶ ሽሎሞ ያይር ላፒድ ብትል ጋንጥ ብትል ሊበርማን ብትል እንደዚህ በሙሉ ዝም ብለ መድረክ ላይ መናገር ነው እንጂ አንድም ጠንካራ ኦፖዚሽን የምንለው በዲሞክራሲ መንገድ ኃይል ያለው የለም። ያማ ቢሆን ኖሮ ኃይል ቢኖራቸው እኛን ከስልጣን ያወርዱ ነበር። እንኳን ሊያወርዱን እኛ እየተጠናከርን ከ120 መካከል 68 መቀመጫ ነው ያለን። ሁለቱን ባልደረቦቼን አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ባለፈው ሳምንት ባቀረብነው ዝግጅት ብዙዎች ተመልካቾቻችን ዋካችሁን ድገሙልን እያሉ የለመኑናል። ምንድነው መልስ አለን። አንድ የ8 ዓመት ወጣት ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁን ፖለቲካዊ ስለ ጦርነቱ ያደረገውን ቃለ መጠይቅ እንሆን እንመልከት። אתה רוצה לעשות את ההישג שלך במבצע מרכבות גדעון? מה המטרה שלך במבצע? לנצח את חמאס. אתה יודע איך נעשה את זה? החמאס, הסיבה שלוקח זמן להביס את החמאס, כי אנחנו רוצים לשחרר את כל החטופים שלנו ואנחנו נזהרים בחטופים. אז אנחנו ניקח את כל השטח של עזה, כמעט את כל השטח. ובמקביל אנחנו ניקח מהחמאס לא רק שטח ולא רק שנהרוג את המחבלים שלנו, אלא גם ניקח ממנו את היכולת לגנוב את המזון מהתושבים שלנו, שהם לא חיים. אנחנו נשים את כל התושבים בצד שלא ייפגעו, ונלך על החמאס וגם לשחרר את החטופים. כלומר, מה אנחנו רוצים לעשות? כאן, לשחרר את כל החטופים, לחסל את החמאס, גם צבאית וגם שלטונית. לפרס, אתה יודע מה זה לפרס את הרצון? אתה יודע מה זה פירוס? מה זה, אתה יודע? אז אני יודע. פירוס זה לקחת את כל הנשק שיש, להוציא את הנשק, להוציא את החמאס, להגלות את המנהיגים שלנו, לשחרר את החטופים שלנו. እንደተደሰታችሁና እንደተዝናናችሁ ተስፋ አለኝ። በመጀመሪያ ደረጃ መልካም የሽቦት በዓል እመኝላችኋለሁ። ቀጥላለሁ። በኩራት በዓል ተብሎ ይጠራል ብለናል። ደግሞ በኩራት ቀን ከሰባት ሱባኤ ባላችሁ አዲሱን የእህል ቁርባን ለእግዚአብሔር ባቀረባችሁ ጊዜ የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችኋል። የተግባርን ስራ ሁሉ አትስሩበት። ዘሁልቁ 28:26 ምክንያቱም በቤተ መቅደሱ ለሚንኻ 2 ዳቦችን ከስንዴው በኩራት ይቀርቡ ስለነበር ነው። ይህ ከሆነ በኋላ በቤተ መቅደሱ በየዓመቱ የበቀለው አዲስ እህል መብላት ይፈቀድ ነበር። ከቤተ መቅደሱ ውጭ አዲስ እህል መብላት የሚፈቀደው መጋቢት 16 ቀን፣ አሁን ቀኑ በየጊዜው ይለዋወጣል፣ የገብሱ ነዶ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ስለዚህም ከሽቦት እስከ ሃኑካ ድረስ እስራኤል ሀገር የተወሰደችባቸውን 7ቱን አዘርቶች ለቤተ መቅደሱ በኩራት ስርዓት ያቀርቡ ነበር። ነፍሳቸውን ይማርና ሊቃውንትም ይህን በዓል አጼሬት ይሉታል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ያለንበት ወቅት የጦርነት ወቅት ነው። ብዙ ጊዜ ያላሰማናችሁ ነበር። የተለያዩ አርቲስቶቻችን በዚህ በጦርነት ወቅት ካወጡት ዘፈን ማለት ይቻላል መዝሙር የመጀመሪያው ነው። ሀገር እስራኤል በቃው አምሯል ብሎ ወጣ ሁሉም በአንድነት ምን ይሆን ጠላት ወጣ ህዝቧ ሀገር እስራኤል በቃው አምሯል ብሎ ወጣ ሁሉም በአንድነት ምን ይሆን ጠላት
ቃል ኪዳኑ እስራኤል ከአምላኳ ሽጠላት ቢመኛት አታንስም ከልኳ አድማው ቢበዛባት ዓለም ቢተራመስም እሷ ጋር ነው ሁሌም የእስራኤሉ ንጉሥ ብሎ ወጣ ተመመ አይቀርም እንደታመመ ሊደመድመው በዝና ሊቋጨው በድሉ ዜና ብሎ ወጣ ተመመ አይቀርም እንደታመመ ሊደመድመው በዝና ሊቋጨው በድሉ ዜና ዳዊት ጎልያድን በጦሩ የጣለው አምላኩ ከሱ ጋር ስለነበረ ነው። በሰሜን ሊባኖስ በደቡብ ጋዛ ሊጥሏት ቢመኙ አትወድቅም በዋዛ ሕያው ናት እስራኤል ገና የምትበዛ ሕያው ናት እስራኤል ገና የምትበዛ ኢራን ብታቅራራ ሶሪያ ብትፎክር ከንቱ ፍሬ አልባ ነው የሐማሱ ሽብር ሕፃን አዛውንቱን ነፍሰ ጡር በመግደል አይደለም ጀግንነት የወንድነት ገድልም አፍኖ በመውሰድ አንገት የቀላ ከእንግዲህ አይኖርም የጠፋል ሕዝብ ሁላም ከእንግዲህ አይኖርም ሐማስም ሕዝቡላ ከእንግዲህ አይኖርም እስራኤልን የጠላ ሕዝቧ አገር እስራኤል በቃው አምሯል ብሎ ወጣ ሁሉም በአንድነት ምን ይሆን ጠላት ወጣ ሕዝቧ አገር እስራኤል በቃው አምሯል ብሎ ወጣ ሁሉም በአንድነት ምን ይሆን ጠላት በአራቱ አቅጣጫ ሁሉም ቢረባረብ እንደ ዳዊት ወንጭፍ ያስገዛው አላደብ አላጣለጥ አምላክ ቃሉን የማይረሳ ዓለምን የሚያነድ አንዴ ከተነሳ ብሎ ወጣ ተመመ አይቀርም እንደታመመ ሊደመድመው በዝና ሊቋጨው በድሉ ዜና ብሎ ወጣ ተመመ አይቀርም እንደታመመ ሊደመድመው በዝና ሊቋጨው በድሉ ዜና ሰንበትን አክብሮ ተኝቶ በሰላም ስንቱ አለቀ በግፍ መሞቱን ሳያልም ሁሉም በተኛበት አርፎ በየቤቱ አይደለም ጀግንነት ገሎ መደሰቱ ገጥመናል እንግዲህ ይታይ ወንድነቱ ገጥመናል እንግዲህ ይታይ ወንድነቱ የደም ማዕበሉ ወሰን አለፈና ዓለም እውነት አለ ተግባሩን አየና ጂሃድ እስላማዊ የአይሲስ ተረፍራፊ ጦርነት አወጀ ሊሆን ቀድሞ ጠፊ ጎልያድን ከሞት መች አስጣለው ጦሩ በወንጭፍ ሲጥለው ዳዊት በጠጠሩ በወንጭፍ ሲጥለው ዳዊት በጠጠሩ
በወንጭፍ ሲጥለው ዳዊት በጠጠሩ ስለ ቅንብሩና ስለ ቪዲዮ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ወደ አለፈው ሳምንት ዝግጅታችን እንመለስና ባለፈው ዝግጅታችን ለየት ያለበት ሁኔታ ኢየሩሳሌምን ቀን አክብረናል። በመንገድ ላይ ሰውትንም ወገኖቻችንን እንደዚሁ አስበናል። 4000 ወገኖቻችን መንገድ ላይ ወደ ኢየሩሳሌም ሲጓዙ አጥተናቸዋል። በተለይ የሱዳን ጉዞ ምን ጊዜ የማይዘነጋ ነው። መልሹ ብርሃኑ ባልደረባችን ከኢየሩሳሌም አነጋግረናት ነበር ነው። ወደ ኢየሩሳሌም እንመለሳለን። ኢየሩሳሌም የተዋሃደችበት ቀን ነው። ወገኖቻችን ያሰብንበት ቀን ነው። መልሹ ብርሃኑ ባልደረባችን መስመር ላይ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ መልሹ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ዮም ኢየሩሳሌም ሰማያህ። እንግዲህ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው እንኳን ተርጉሚው እንጂ ተርጉሚው አንቺ ተርጉሚው እንኳን ለኢየሩሳሌም ቀን አደረሰን። አሜን አሜን አደረሳችሁ። አሜን 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 አሜን። ይኸውልሽ መጀመሪያ ትላንት ምሽት ያሮን ሊሽንስኪ የተባለው ዲፕሎማት የቀብር ስነ ስርዓት በኢየሩሳሌም በደብረ ዘይት ወይም በዘይት ተራራ ተፈጽሟል። እርግጥ በስነ ስርዓቱ ላይ አልነበርሽም፣ ግን እንደሰማሽው ቀብሩ ስነ ስርዓት እንዴት ነበር ባጭሩ? መልሹ ኦኬ እንደገና መልሹን የቴክኒክ ጉድለት አለብን ይመስለኛል። መልሹን ለማግኘት ጥረት ያደረግን ነው። አስተያየቶች የሰነዘሩ ነው። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ በማስመልከት ኢትዮጵያውያን በማስመልከት ያደረጉት ንግግር ከአንገት በላይ ነው ተብሎ ተጽፏል። ኧረ ተው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ኢትዮጵያውያን ወደዚህ ሀገር እንድትመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉና ከኢትዮጵያውያን ጋር በተለያዩ መንገዶች ከፍተኛ ገና አምባሳደር እያሉ በተባበሩት መንግስታት ማህበር ግንኙነት ያላቸው ፖለቲከኛና ትልቅ መሪ ናቸው። ስለዚህ አንዳንዴ ነገሮችን ከአንገት በላይ ነው። መልሹ እሺ። አቤት ተቋርጦ ነበር። እሺ ስለ ያሮን ሊሽንስኪ ነፍሱን ይማረና እርግጥ በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ አልተገኘሽም ነበር፣ ግን እንዴት እንደነበር ሰምተሻል? አው እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማር። ትናንትና እኔ አልነበርኩም በአጋጣሚ ኢየሩሳሌም፣ ግን እዛ የተገኙ ሰዎች አነጋግሬያለሁ። በጣም ብዙ ሰው ነው የነበረው። በጣም ብዙ የሚያውቁት ሰዎች፣ ጥሩ ልጅ፣ ጥሩ መግባሪያ የነበረው ቤተሰቡም እንደዚሁ ጥሩ ሰዎች፣ ወንድሞቹ እህቶቹ የተባረኩ ቤተሰቦች ናቸው። እንደገና ጥሩ ቦታ የሚያገለግሉ ወንድሞች አሉትኝ እና በአጠቃላይ እስራኤልን የሚወዱ ቤተሰቦቹ ናቸውና በጣም ብዙ ሰው ተገኝቷል። ብዙ የእስራኤል ሚኒስቴር ውስጥ የሚሰሩና በጣም ትልቅ ጉዳት ነው የደረሰው። እንግዲህ ነፍሱን እግዚአብሔር በገነት ያኑርልን እላለሁ። ለቤተሰብ መጽናናትን ይስጣቸው። በጣም ብዙ ሰው ነው ያዘነው ፋሲል። ነፍስ ይማር እንላለን። ያሮን ሊሽንስኪ የቀብሩ ስነ ስርዓት በትላንትናው ዕለት ተፈጽሟል። ነፍስ ይማር። የኢየሩሳሌም ቀን ነው ዛሬ። እንዲሁም ወገኖቻችን የተሰዉበትን የምናስታውስበት ቀን ነው። እንዴት ነው ኢየሩሳሌማችሁ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ በዛሬው ዕለት? ኢየሩሳሌም ዛሬ በባንዲራ አሽቆጥቆጣ ነው የሚባለው። በጣም የሚያምር መንገዱ ሁሉ ስትሄድ የኢየሩሳሌም መገለጫ ባንዲራና የእስራኤል ሀገር ባንዲራ በአንድ ላይ በመሆን መንገዶቹን በሙሉ ተማሪዎቹ ዛሬ ወደ ኢየሩሳሌም የሚመጣ ሰው ካለ በዚህ አጋጣሚ መኪና ይዞ መምጣቱ ከባድ ነው ብዬ ነው የምለው። በጣም ጭንቅንቅ ያለ ነው። በእግር ነው ደስ የሚለው። ብዙ በእግር ስለሆነ ጉዞ የሚያደርጉት ተማሪዎቹ እንደዚሁ ከሌላም ሀገር የመጡት በቃ ደስ የሚልክ ባህላዊ ነው። ነጭ ለብሰው ባንዲራቸውን ይዘው ሲሄዱ የምታየውና አውሮፕላን ራሱን ሄሊኮፕተር የሚሰማ ከሆነ ሄሊኮፕተሮችም ያንዛብባሉ ባህሉን እንትን ለማንጸባረቅ። ሁለተኛ ነገር ችን አገር የትም ወራሪ ሲመጣ ኢየሩሳሌምን ለመያዝ ነው። ግን ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን 58 ነው 57 ዓመታችን 58 ዓመት ከተዋደች 18 ዓመት አዎ ይሄንን ሁሉ አሸንፈን የመጣው ሁሉ እስራኤልን በቃ መያዝ በእስራኤል ላይ በኢየሩሳሌም ላይ
መኖር የሚል ነው አጀንዳቸው። ግን ያ ነገር ሁሉ ደግሞ ውድቅ የሆነ ይሄው ለዚህ ደርሰናል። ደስ የሚል ነው። በዚህ ሀገር ላይ እኔ በመኖሬ በተለይ በኢየሩሳሌም ላይ በጣም ትልቅ ደስታ ነው ያለኝና ብዙዎቻቸውም ደግሞ እዚህ ያሉትም እንደሚሉትም ነው እና በጣም ደስ ይላል። ይችን ቀን ለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም ብትመጡ ብዙ ወገኖቻችን ከሌላው የበለጠ ዛሬ ያምራል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ የታሰቡትን ወገኖቻችንን ማለትም የተሰዉትን ወገኖቻችን በማስመልከትም እንደተለመደው በሄርጼል ተራራ ስነ ስርዓት ተካሂዶ ነበር። አጋጣሚ ሆኖ ወደ ቦታው ለመሄድ ችለሽ ነበር ወይስ አለበለዚያ ሰምተሻል? ዛሬ አልቻልኩም። ያለሁበት ቦታ ትንሽ ራቅ ያለ ስለሆነ አልቻልኩም። ግን በዚሁ አጋጣሚ እኛ ያው እንግዲህ ጎንደር አካባቢ ነው የተወለድኩትና ሁሌ ከቤት የምሰማው የነበረው አንድ ቀን ኢየሩሳሌም እንገባለን የሚል ነው እና እነዚህ ወገኖቻችንም ኢየሩሳሌም ለመምጣት ለመግባት ብለው ነው በመንገድ ላይ የተሰዉትና ዛሬም ደግሞ የኢየሩሳሌም ቀን በመሆኑ በአንድ ላይ ሲሆን ደስ ብሎኛል። እኔ ወገኖቻችን ምንም ባይገቡ በመንገድ ላይ ቢቀሩ ግን እንደገቡ ነው እኔ የምቆጥረው። ለቤተሰቦቻቸውም ደግሞ መጽናናት እንዲሆን እነሱ ከማይቀረው እኛ ከምንሄድበት እነሱ ወረዴ ቀድመውን የሄዱት ቦታ ሆነው ያዩናል ብዬ አስባለሁ ይችን ቀንና እኔ እንግዲህ ያው ገብተዋል ብዬ ነው የምለው። እዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ሌሎችም ከፍተኛ ባለስልጣኖች ንግግር አድርገው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት ንግግር በተለይ ኢትዮጵያ የይሁዳውያንን ጀግንነት በተለያዩ መስኮች ደግሞ ሁልጊዜ እየተናገሩ ተናግረዋል። ሁለት ወንድሞቻችንን ስሞች አንስተዋል እና አቢሃይ 12 ኪሎ ሜትር ሮጦ ከኪራት መላኺ ከተማ እስከ የአየር ወለድ መኮንን የሆነው አቢሃይ እስከ አዛ ጠረፍ ድረስ በመዋጋት ሽብር ፈጣሪዎችን የደመሰሰ ከዛ በተረፈ አቢሃይ አየር ወለድ ነበር። የጎላንዲ ኮማንዶ ጦር አባል የሆነው ደግሞ አዲር እሸቱ ቦጋለ ደግሞ ናሃሎዝ በተባለው ምሽግ ጥይት እስኪያልቅበት ድረስ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን የተዋጋና ጥይቱ ሲያልቅ የተሰዋ ጀግንነታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋ አንስተው ነበር። እንዴት ታያዋለሽ? ፋሲል እነዚህ አሁን ወንድሞቻችን በጣም ነው ማከብራቸው። እነሱ ስለተጠቀሱ ነው። ከነሱ ደግሞ ያልተጠቀሱ በውስጥ ሆነው የሚሰሩ በጣም ጀግና ልጆች ነው ያሉን፣ ሴቶችም ወንዶችም። የኛ አይሁድ ሆኖ እዚህ መምጣት የውሸት የማስመሰል አይደለም ፋሲል። አሁን ህዝቡ እንዲረዳው መፈልገው በተለይ ውጭ እኮ እዚህ ላይ ለቋርጥና ትጨምራለሽ። አንድ ያሉት አባባል አለ። አንድ ራሚ ታደሰ የሚባል የአዲር ዘመድ ከጻፈው መጽሐፍ ላይ ከውጭ ሀገር ማለትም በውጭው ዓለም ተበትነው የነበሩ ይሁዳውያን ሲመለሱ መስዋዕትነት መክፈላቸው የማይገርም ነው። ምክንያቱም ኢየሩሳሌምና እስራኤል ትልቅ ነች ለነሱ ማለት ነው። ከውጭ ለሚመጡት እዚያ ሀገር ላልተወለዱት ብቻ ሳይሆን በትክክል እኛ ኢትዮጵያ ስንኖር ማለት ነው። እኔ ራሴ መመስከር እችላለሁ። እዛ አንተ ሻያህ ሆነህ አይደለም ምንድነው በአማርኛ የኢትዮጵያ አገርህ ተወልደህበታል። ግን አገር ሌላ አገር እንዳለህ ሌላ ቦታ እንዳለህ የራስህ የሆነ እንደዛ ነው ፊል አድርገን ያደግነው። በብዛት በተለይ በጎንደር በጠዳ አካባቢ ያሉት ዘመዶቼ ከኛ ቤተሰብ ጀምሮ ነው ሁሉ ጊዜ የምንለው ነው። እዚህ ላይ ላቋርጠሽና አሁንም እንደገና ይሁዲነት ማለት እንደ እስላምና እንደ ክርስትና እምነት ማለት አይደለም። ይሁዲነት ማለት ብሔርም ነው ሃይማኖትም ነው። ኦኬ ቀጥይ። እሺ ስለዚህ የሚከፈለው ዋጋ ጀግንነቱ ደስ ይልሃል፣ ግን ደግሞ ይገባል ብለህ የምንለው ነው። ለኛ ገባ ሀገራችን ነው የመጣንበት ያሰብነው ያለምነው ህዝባችን ነው። ሌላ ሀገር የለንም። ስለዚህ ጀግኖች ልጆች ወንዶችም ሴቶችም ቢኖሩን ሊያስደንቅ አይገባም ብዬ ነው ማሰበው። ሀገራችን ነው አሉ ቆራጦች ናቸው። በጣም ደስ የሚለኝ ነው እኔ በራሴ በኩል። ቢሆንም ደግሞ ሌሎች በጣም ብዙ ያልተነገረላቸው አሉ ብዬ ነው የምለው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ እንደዚህ በመልካም እንደዚህ በሆነ ነገር ሳይሆን በመልካም ሆኖ ስማቸው እንደሚነሳ እርግጠኛ ነኝ።
ደስ ሊለን ነው የሚገባን ልንኮራ ነው የሚገባን እኛ አይሁዳዊ ተብለህ ድሮ እንደተሰደብነው የሆነ ነገር ሳይሆን አዎ አገራችን ፈላሻ ስትባል አዎ ፈልሰን ነበር አሁን ግን አገራችን ገብተናል ድሮ የፈለሰ ነው ልክ ነው እንደ ስድብም ሲጠቀሙበት ነበር ግን የፈለስነው የነበረው አገራችን ካልሆነው አሁን ግን አገራችን የሆነው እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ላይ ገብተናልና የምንኮራበት ነው ህዝባችን ነው መንግስቶቻችን ደግሞ ቢያደንቁት ያንሳል እንጂ ይበዛል ብያለለም ገና ይነገርላቸዋል ብዬ እኔ በተስፋ ነው የምጠብቀው ለልጆቻችን ለወንድሞቻችን ብዙ እህቶችም አሉ ብዙ ሴቶች ትልልቅ ቦታ እንዲህ ነው የማይባል ቦታ የሚሰሩ ጀግኖች እህቶቻችን አሉ ልጆቻችን አሉና እኔ በጣም ነው መኮራው አንቺ ወታደሮችም እናት ነሽ እስቲ ወደ ጦርነቱ ልሰድሽና እንደው በአንድ ደቂቃ ጊዜያችንም እየሄደ ነው በአሁኑ ወቅት ጦርነቱን በከፍተኛ ሁኔታ ታድሷል የእስራኤል መከላከያ ታንኮች እና ወታደሮች በ10 ማዕዘንና በ11 ማዕዘን ወደ አዛ ክልል ውስጥ እየገቡ ነው በአሁኑ ወቅት ከ150 እጅ አካባቢ አዛ በእስራኤል መከላከያ ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር ውላለች ከ170 እጅ በላይ ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት ሰሞኑን እየተደረገ ነው ከዚህ በተጨማሪም በስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ሰብአዊ እርዳታ ማከፋፈሉም እየተካሄደ ነው በአንድ ደቂቃ ፋሲል ሐማስ ከዛሬ ድረስ ሆኖ የማይታወቅ ነገር ሆኖበታል ችግር ላይ በጣም ችግር ላይ ናቸው ትላንትና በጣም ችግር ላይና ማጥ ላይ ናቸው ለእንግሊዝ እንዲያውም ብዙ ነገር የተናገሩታል እየተባለ ነው ሮሮ እያሰሙ ነው እየተባለ ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ በአንድ ደቂቃ ስለሆነ ብዙ መዘርዘር የማያስፈልግም በአጠቃላይ የምለው ለትልልቆች ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንጩህ እግዚአብሔር አሸናፊነታችን እንዲሰጠን ልጆቻችን በሰላም እንዲመለሱ ትላንት በአዛ የተደረጉትን ሰላማዊ ሰልፎች የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፎች ሁሉ ለማየት ችለሻል አይደል እንዴ አዎ ፋሲል ግን እንደምንጠብቀው አይደለም ሁሉም አይደለም ያው ስለሚገሏቸው እንደልባቸውም ዲሞክራሲ ስላልሆነ እንደኛ አፋችን ሞልተን የምንናገረው ስላልሆነ ብዙ ሰው አይወጣም ግን አሁን ደግሞ ረሃቡም ያለው ችግር እየተባባሰ ሲሄድ ከኛ ይልቅ እነሱ እርስ በርስ የሚዋጓቸው እዛው ይመስለኛል እንደዛ ነው የማስበው ችግሩ ሲበዛብህ በቃ ከዚህ በኋላ ምን ቀረኝ ብሎ ነው ህዝቡ የሚነሳ ብዬ ነው የማስበው በቂ አይደለም ግን ያም እንዲሆን ደግሞ የኛ አንድነት ያስፈልጋል የኛ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያስፈልጋል እኛ ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ጦርነታችንን እግዚአብሔር ነው የሚዋጋው ስለዚህ ያንን ነው እኔ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ስለማነብ እግዚአብሔር እንደሚዋጋና ይችን ሀገር ያዛት እሱ ስለሆነ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እንድምናገረውና በጸሎታቸው አስቡን ወጣቶችም ቢሆን ትልልቆችን እናቶች አባቶች የሚናገሩትን በማዳመጥ ከነሱ ጋር በመተባበር አንድ ስንሆን እግዚአብሔር ደግሞ ይዋጋልናል እንደተለመደው እንደውል ጊዜው በእውነት ባልደረባችን መልሽ ብርሃኑ በጣም አመሰግናለሁ ከኢየሩሳሌም መልካም ኢየሩሳሌም ቀን በጣም አመሰግናለሁ አሜን ለሁላችን ሰላም ሁኑ መልሹን በጣም አመሰግናለሁ እንቀጥላለን ይሄን ካሰብን በኋላ ደግሞ አሁንም እንደገና መልሼ ጥቅምት 7ን አስተዋውሳችኋለሁ ምክንያቱም ብዙዎች አካባቢ ጥቅምት 7 ተረስቷል ማለትም አሁን እንግዲህ 2 አመት ሊሆነው ነው ስለዚህም ጥቅምት 7 የደረሰውን እልቂት መዘንጋት ፍጹም አይቻልም ሁሉ ጊዜም ስናስታውሰው ምን ነው איך שיצאנו מהמסיבה ובעצם אחרי הטילים פינו אותנו החוצה ומשני הכיוונים חסמו אותנו רכבים עם מחבלים חמושים שירו פשוט לכל כיוון ופשוט נמלטנו לשדות והתחלנו לרוץ ומאחורינו ירי. איך אתם מצליחים להימלט מהתופת הזאת בעצם? כל פעם אנחנו מתחבאים בפרדסים עד ששומעים את היריות מתקרבות ואז ממשיכים לרוץ. סרט אימה, לא חושב שהיה פה דבר כזה, אני חושב שאני לא רואה דבר כזה בחיים, זה ממש סרט אימה, יש פה פצועים, יש פה הרוגים, יש חטופים. ואתם עכשיו מדברים איתנו כשאתם מנסים למצוא איזשהו מקום מסתור, אתם בשטח פתוח. לא יודעים, השארנו את הרכבים שלנו ככה על הכביש, אנחנו פשוט הולכים ברגל ולא יודעים לאן, אין לנו חיות משום דבר, לא פיקוד העורף, לא משטרה, לא צבא. כלומר, והכוחות שאתם רואים אותם אנחנו לא רואים כוחות כבר,
לא רואים כוחות הרבה זמן, וגם הכוחות שהיו במסיבה לא ידעו מה לעשות, היו מבולבלים, היו שוטרים שחטפו יריות, לא ידעו איך לכוון אותנו, פשוט היינו צריכים להיות עצמאים ופשוט לברוח לשדות. מה שקיבלנו זה לצאת מהרכבים ולהתחיל לרוץ לתוך השדה. קיבוץ בארי 6 שעות אחרי תחילת המתקפה החמאסית, בזמן שרבים מתושבי הקיבוץ כבר נרצחו, ובפאתיו נלחמים כוחות הביטחון במחבלים, אנשי חמאס במכוניות פרטיות מגיעים מהרצועה, רובם לא חמושים, מבוגרים, ילדים ואפילו נכים. הם נכנסים לקיבוץ ומתחילים לבזוז מכל הבא ליד, וכנראה גם להרוג. מישהי שיצא לריצת בוקר, הסבה את תשומת ליבנו שיש 2 טויוטות המוסף באנשים שצועקים אללהו אכבר. זה משה אילוז מקיבוץ ברור חיל בדרום. 7 באוקטובר סמוך לשעה 6 בבוקר יצא מביתו לכיוון קיבוץ גבים הסמוך לשדרות למסלול אופניים קבוע. גם בחלומות המסויטים ביותר הוא לא דמיין את מה שיראה דקות אחדות לאחר מכן. פתאום אנחנו שומעים יריות משם, ואתה רואה שם גם היו 2 טנדרים של טויוטה עמוסים מחבלים עם בנדנות ירוקות, לבושים שחורים שצועקים אללהו אכבר. בשלב הזה משה עדיין לא מבין את גודל האירוע, אבל הוא רץ לחפש מחסה ומיגון. אני אמרתי, חבר'ה, יש פה התקפת מחבלים, בואו ניכנס מהר לממ"ד. התחילו פה צעקות בין האנשים, כולם נכנסנו ללחץ, היו אנשים שפרקסו מרוב פחד, בחורים צעירים שבאו מאיזה מסיבה. בתיעודים החדשים שאנו מפרסמים כאן הערב, ניתן לראות כיצד שניות אחדות לאחר שמשה וחבריו נכנסו לממ"ד בתוך תחנת הדלק, המחבלים מסתערים על התחנה, יורים לכל עבר ומנסים לפרוץ פנימה. ביקשנו מכולם מהר לקבות הטלפונים, היינו כ-12 איש, נעלנו מהר את הממ"ד, בפנים יש את המצלמות, המסך, אנחנו רואים טנדר של טויוטה מתקרב, אנשים מחבלים פורקים, כ10 מחבלים פורקים מהטויוטה. ባለፈው ሳምንት አመሰግናለሁ ስለቀንበሩ ባልደረባይና የልኝ ሽፈራውን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት ኢየሩሳሌምን ቀን ባከበርንበት ጊዜ እንዲሁም በመንገድ ላይ ሰውቱን ወገኖቻችንን ባስታወስንበት ጊዜ ከፍተኛ ባለስልጣኖች በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ነበር። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ባደረጉት ንግግር 2 ካብራካችን የወጡትን ወጣቶች አስታውሰዋል። አንድ የመቶ አለቃ አቢሃይ በህይወት አለ። 12 ኪሎ ሜትር በዛ ቀን በመሮጥ ግዳጁን ተወጥቷል። ጀግና ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ አሜሪካ ድረስ ይዘውት በመሄድ በኮንግሬስ ፊት ባደረጉት ንግግር አስተዋውቀውታል ለዓለም ጀግንነቱን። ከዛ በተጨማሪ በናሃል ኦዝ በተሰኘው ምሽግ በጥቅምት 7 ቀን የጎላኒ ኮማንዶ ጦር አባላት ከፍተኛ ፊልም አድርገው ነበር። ጥይት እስኪያልቅባቸው ድረስ ከተሰውት መካከልም አዲር እሸቱ ቦጋለ ነው። አንስተውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከቤተሰቡ ጋር ያደረግነውን ውይይት ደጋግመን እያሳየን ስናሳይ ቆይተናል። አሁን ደግሞ እንደው ጠቅለል አድርገን እናቀርብላችኋለን ነው። እኔ ጌትነት እንየው ቦጋለ ባላለሁ ያቶ እንየው ቦጋለ ልጅ ነኝ። ባለቤቴም እንዲሁ የአቶ ንጉሴ በየና አላዛር ልጅ ነች። ኦርታል ትባላለች። ነበር ብሎ ለመጀመር ስለ አዲር በጣም ይከብዳል። ሁሌ እሸቱ ነው የሚለው። እሸቱ ያልኩበት ደግሞ ምክንያቱ ደግሞ በአጎቴ ስም ነው እና ስለዚህ በጣም እሸቱ በጣም ልዩ ልጅ ነው። የልጅነቱ ደክቶ እስከዛች ቀን ድረስ ከእሸቱ ዝም ብሎ ጊዜ አልፈም። የህፃንነት ወይም ደግሞ የልጅነት መጋብር የለውም። እንደ መጋብሩ ጸባዩ ሁለመት ነው። እንደ ትልቅ ሰው ነው። ሁኔታው በሙሉ በጣም ሩህራሄ ያለው ሃይማኖተኛ፣ ሁሉን አቃፊ፣ ሁሉን አክባሪ። መንገድ እንኳን የሄደ አንድ ሽማግሌ ዕቃ ተሸክሞ ገበያ ሲያይ ከመኪና አውርዱኝ አቆም ብሎ ወርዶ ያን ፌስታ ተቀብሎ የሚወስድና የሚያገለግል ልጅ ነው። እሱ በጣም ይሄ ይገባዋል ብዬም ለማሰብ በጣም ይቸግራል። ምክንያቱም ከማንንም ልጅ የተለየ ነበር። ልጅ ብዬ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን 30 ቀን እስኪሞላ ድረስ እዚህ ስንቀመጥ እያንዳንዱ ሰው መጥቶ የሚናገረው ስለሱ እኛ የማናውቀው ነው። ደግነቱን
በጎ ስራነቱን የሰው ምን ያህል ፍቅር እንዳለው የሚገልጹልን በስልክ ለጓደኞቹ ምን ሲል እንደነበር እነሱ የሚገልጹልን በጣም የተለየ ልጅ ነበር። ለሚቶቹ ምን ያህል አገልጋይ እንደነበር ለኛንቶ እኛ ወላጆች ነን። ከትምህርት ቤት ሲመጣ ገና ከበራፍ ከመግባቱ በፊት እየዘፈነ ነበር የሚገባው እኛን ለማስደሰት። በቃ ገብቶ ጠምጥሞ ይዞን ከሳመን በኋላ ታናሽ እህቱ አለች። ታናሽ እህቱን በቃ ምን ልበል ስጋቸው የተለያየ ቢሆንም እንደ አንድ ነፍስ ናቸው እና እሷ ላይ የተደች ነው። በቃ እሷን ፍለጋ ምኝታ ቤቷ ገና እሷን ማውቃ ፍቅርን ምን ያህል ፍቅራቸው እንዳለ ስለምታውቅ ገብታ የተኛች መስላ ለባብሳ በቃ የተኛች መስላ ተሸፋፈናለች። እና እስከዚህን እሱ ሄዶ በቃ በላላ ወጥቶ ያ ጨዋታቸው ያ በጣም የተለየ ነበር። አንድም ቀን የታናሽና የታላቅ ይሄን ወሰድክብኝ ይሄን ወሰድ የሚባባል ነገር የለም። ታላቅ ወንድሙም አለ ጎላኒ ነበር የነበረው። ከሱ ጋር ያው ልብሳቸው የሚለይ ነገር የለም። መንቶች ነው የሚመስሉት። ሲሄዱ ያንዳንዱ ልብስ ሁለት ነው የሚገዙት። ብዙ ትውሰቶች አሉ። ከውትድርና ከመቀጠሩ በፊት ነሐል ነበር ሊሄደው የነበረው። ነሐል ብለው ሲሉት እሱ አልፈለገም። እሱ የፈለገው ጎላኒ ለመሆን ነው። አንደኛ ታላቅ ወንድሙ ጎላኒ ነው የነበረው። በዛ ላይ ደግሞ አገሯን በጣም ይወዳል። አገር ፍቅር በጣም አለው። ውትድርና ከተቀጠርኩ አንድ ቁጥር ከምትባለው ብርጌድ ከዛ ውስጥ መግባት አለብኝ ነው ያለው። ለምንድን ነው ምናምን ይሄ እኮ ይከብዳል ምናምን ስንለው ምንም ለሱም ይከብድ ነገር የለም። አይሆንም ብሎ የሚባል ነገር አያውቅም እሱ። ይሄን አይሆንልኝም ልቶ የሚባል ነገር የለም። ስታየው ቀጭን ነው ረጅም ነው፣ ግን ፍላጎቱ በጣም ከፍተኛ ስለነበር ሁሉንም በቃ ይዋጣዋል። በቀላሉ ይሄድለታል። ሁሉም ነገር በቀላሉ ይሟላለታል። እና ያው ውትድርና ሲቀጠር ነሐል ነው ምናምን ሲሉት ነሐል ማን ያልፈልግም የምፈልገው ጎላኒ ነው ያላቸው። ጎላኒ በቃ የተመዘገቡት በቂ ነው አትችልም ሲሉት ተውት እንግዲህ አሁንስ ሌላ ጊዜ ተቀጠራለሁ እመጣለሁ ነው ጣጥሏቸው ነው የመጣው። እና መጥቶ ስልክ ተደወለለት። የት ነህ ምናምን ሲሉት ጎላኒ ማخዞር እስቲሆን ድረስ ቆያለሁ ምናምን። እንደሱ እኮ አይደለም ምናምን። እንግዲያማ እንደዛ ካልክ በቃ የሱን ነው ኃላፊው ነው የቅጥር ኃላፊውን እሱን አገናኙኝ ምናምን አላቸው። ነገናና ያው እሱን ትገናኛለህ ምናምን ሲሉት ጧት ተነስቶ ሄደ። ቀጥታውን ገባ ተፈቀደለት። በቃ ምን እንደሌላ ነገር ደስተኛ ሆኖ ነው የመጣው። የስፖርት ይሄ ነው ብለህ የምትለው ነገር የለም። እሱ ጋር ሁሉም በቀላሉ የሚሄድ ነገር ነው። እንደጊዜ የማይረሳው ያው ማሳቁንጣ ከመሆናቸው በፊት እግሩን ተመትቶ ነበር። ሳምንት ቀደም ሲል እግሩ አብጦ ነበር። እግሩ አብጦ በቃ ምን ላድርግ አለ። ምርመራ ምናምን ሲያደርጉት ስልክ ደወለና ናውሰደኝ ምናምን አለኝ። እሺ እመጣለሁ አልኩት። አካምቦርጉና ይዘነው ሄድን ያው ራጅ ምናምን አንስተውት አትችልም ምናምን አሉት። በጣም ተናደደ። አሁን ወደ ቤት እንውሰድህ ምናምን ስለው የሚመጣው ማክሰኞ እንትናለ ግዴታ መሄድ አለብኝ አለ። አትችልም ተብለሃል ለምንድን ነው እንትን የምትለው ምናምን ስለው በፍጹም እንደማንኛውም ሰው ግዴታውን ጨርሷል ምንም እኔ ያመኝ ምናምን አለ። አሁን ማታ ላይ ተመልሶ አንተ አትችልምና ያው ከዚሁ ከካሙ ትቆያለህ ምናምን ሲሉት በፍጹም ማለት ይሄንን ካላችሁኝ ይሄን ካላደረኩ በቃ ውትድርናውንም ወጣለሁ ምናምን አላቸው። ተሰብስበው ተወያይተው ምናምን ብለው ያው ምን አደረጉ። ያው እንግዲህ ምን በወሰካው ይዘነው እንሄዳለን ምንም ችግር የለም የሚል የራሳቸው ውሳኔ ወሰኑ እና 3 ኪሎ ሜትር ከሄዱ በኋላ ወጣ ሲሉት በፍጹም አንተ ተፈልክ በዛ ወጣተ ህዛ ቁጭለህ እኛ ተሸክመን እንሄዳለን እንጂ እኔ ተኝቼ ማንንም ተሸክሞ ሊሄድ አይችልም ነው ያለው። በጣም ነው የተገረሙት። በዛ ላይ ለሊቱን ሙሉ ዝናብ ነው። ያ ጭቃ ሆኖ መኪና እንኳን ትንሽ ጭቃ ቦታውን እንድናልፍ በመኪና እንሄድ ሲሏቸው እሱ እንደ አለቃ ሆኖ ተቆጣ። ምንድነው ይሄ ጭቃ ምንድነው?
ለናላቸው የኛ ወላጆችስ ያን ሁሉ ኪሎ ሜትር ሲሄዱ በሌሊት እንደዚህ ሆኗል ለአንዲት ሌሊት ለምንድነው ማጥቶ ነው ይሄ ነበር ይሄን የሚነግረን እንትን ነው አለቃው ነው ጧት ስንገናኝ ማለት ነው እና ሁሉ የሱ ጓደኞቹን እሱ በቃ እየተሸከመ እየገፋፋ ምንድነው ያላቸው እኔ እንኳን ግሬን አውጦ አደከመኝ አይደለም ኑ ያለ እየገፋፋቸው የሱ እንትኖች መጀመሪያ ሆኑ እና ጧት የሆነ ቦታ አለ ወላጆች የምንገናኝበት አሁን እዛ ላይ ቀድመንኛ ስንደርስ ሁሉም መቃወቁ እኛ መሆናችንና ወላ ጥቂት እንደሄድነ ያው ወላጆች ገብተን የመቀበልና እነሱን የማገዝ ፍቃድ አለን ገብተንኛ ለናግዝ ስንል ምንድነው ያለን ይሄ እናንተ አይደለም ይሄ እኛ ግዴታ እስከሆነ ድረስ እኛ ነው ግዴታችሁ ምን ዋጣ እንጂ እናንተ ገብታችሁ ማገዝ አትችሉም ማለት እና አቶ ምናምን ብለን ስንለው አሁን ጓደኞቹን ከኋላ ያሉትን ተቀበልናቸውና ሲቀይሩ ሲያይ እኔም ትልቅ ወንድሙም ከኋላ ነን አይ እነሱ ከገቡማ ምን አደርጋለሁ ምናምን አደና እንደገና ተቀበለውና ገባ አሁን ምን ያለው አይ አንድ ሰው ቀረን አንድ ሰው ቢሆን አራታችን ብንሆን ደስ ይለኝ ነበር የሚል ነበርና አይው እዛ ካሜራ ላይ እንተናል እና እስከዚህ ነው በጣም ፍላጎቱ ይሄ ነው የሚባል ነው קודם כל אדיר היה ילד מיוחד הוא שמע הוא סיפר כמעט הכל כל מה שהוא באמת בתור ילד קטן לא היה כזה מתחבר לכל אחד היה בוחן את האנשים את הילדים את החברים וככה הוא היה יודע למי להתחבר በለ እዚህ ስንጀምር ያው ይሄን መጽሔትን ያወጡት በ30ው የሷ የህቶቿ ልጆችና የኔ የህቶቼ የወንድሞቼ ልጆች በአንድ ላይ በመሆን ያው የራሳቸውን የሚሰማቸውን ስሜት ስለ እሸቱ ማንነት የጻፉት ነው ያው ቀንደ መለከቱ እሱ ሁሉ ጊዜ አረብ ሲሆን እዚህ ቀንደ መለከት ይነፋ ነበር በጣም ቀንደ መለከቱ እንደነ ሲነፋ ሲሰማ ሌላ ውስጥ ስሜቱ ሌላ ይሰማኛል ይል ነበር ይሄ ያው እንደምታየው በሱ መታሰቢያ ያው ከኔ ከስራ ቦታ አለቃዬ ነው እንደዚህ አድርጎ እንትን ያለው ይሄ መጽሐፍ ራሳቸው ሰፈር ድቫሪም በጣም ይወድ ነበር ለማንበብ እሱን ቁጭ ብሎ በሚያነብበት ሰዓት የሚገርማችሁ አንድም ቀን ከሰው ጋር አይነጋገርም ቁጭ ብሎ መጽሐፉን ከገለጠ እስኪጨርሰው ድረስ ከሰው ጋር መነጋገር የለም ከጨረሰ በኋላ ይቅርታ ምናምን ብሎ መጥቶ ያቅፋል እስከዚህ ድረስ ነበር እና ፎቶግራፎች እዚህ በሙሉ የምታያቸው ጓደኞቹ የተሰው ናቸው አዎ አብሮት ይወደቁ ናቸው የመጀመሪያው ጊዜ በቃ አንተ ይሄ በጣም በጓደኛው ነው እና በጣም ይዋደዳሉ እና በሳን ሰዓት አድር ብቻውን በነበረበት ጊዜ ቀድሞ የደረሰ ሩጦ የደረሰለት እሱ ነበር እሱ እንደደርሶ ደግሞ ያው ቆመው ሲዋጉት ሁለቱም ከኋላ መጥተው ሲመቷቸው ካርሚ በግራ በኩል ነበር እሸቱ በቀኝ በኩል ነበር አሁንም ስለ ቅንብሩ በጣም አመሰግናለሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ሌላ የጦርነት ወቅት ዘፈን በመደጋገም አመቱን ሙሉ አመት ያው 2 አመት ሊጠጋው ነው ካሰማናቸው አንዱን ነው
በዛ ግፉ ሚዛን ደፋ አባረ ግረፍ ጨረሰ እስኪጠፋ ቀን እየቆጠረ ዓመታት አስልቶ ቀን እየቆጠረ ዓመታት አስልቶ የነሳለ ጥፋት የጠላት ሰላቶ በለው ዝም ያለ ቢመስለን አውቆ ሊያዘናጋ ዝም ያለ ቢመስለን አውቆ ሊያዘናጋ አይተኛም ላመኑ የሐማሱ መንጋ ሞቱን ተወደደ መኖሩ ተጠላ ሞቱን ተወደደ መኖሩን ተጠላ በላሳይ ወንዱ ይሄን ሰው በላ ረበለው ለባላመሉ ዳቦ ይልሳል ራስ ገርፎ ጅራፍ ይጮኻል ከደጅ ድረስ የመጣን ጠላት ወለው ቀላቅለው ካፈር ከመሬት ያገሬ ጅግና የእስራኤል ጦር ወቀው ለብልበው ባየር በምድር አመን አድርገው ነዶስ ትጠፋ መስክሮልሃል ዓለም በይፋ መስክሮልሃል ዓለም በይፋ ዘራ 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 ገስግስና ባረደ ለካፈር ጠላት ግፋ በለው አትስተዋታ እንችፋ ገስግስና ባረደ ለካፈር ጠላት ግፋ በለው አትስተዋታ እንችፋ ግፋ በለው ምድር ካውጥተሆን ግፋ በለው ንቀለው ከሰሮን ግፋ በለው ዳግም እንዳይበቀል ግፋ በለው የሰርኛው ዘሩ ግፋ በለው አረቀቀ በረው ግፋ በለው ደግሞ እንዳይነፋ ግፋ በለው ጀግናው ያገሬ ልጅ ግፋ በለው የእስራኤል አንበሳ ግፋ በለው ዝምታችን በዝቶ ግፋ በለው ፍርሃት ከመሰለው ግፋ በለው አጭደ ከመረ ግፋ በለው ውቃና በትነው ግፋ በለው ሐማስ ጠላት እንጂ ግፋ በለው ወዳጁን አያውቅም ግፋ በለው የምን ጉርብትና ግፋ በለው በቃና አንፈልግም ግፋ በለው የምን ጉርብትና ግፋ በለው በቃና አንፈልግም እንግዲህ በቃ አጥፎ ከምድር ለታሪክ ይጣፍ ሐማስ በነበር ዝም ያለ መስሎ ሰላም ያበዛ በድንገት ገዞ አይኖርም ጋዛ ፊት ለፊት ገጥሞ የተጉልበቱ የታወቅ በቃ ሰነፍታ በርቱ የእስራኤል ጀግና የእስራኤል ጦር በድል ደምድመህ ተከብረህ ኑር 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 ተከብረህ ኑር ተከብረህ ኑር ተከብረህ ኑር ተከብረህ ኑር አሁንም ስለቀነበሩ አየልኝን ባልደረባዬን አመሰግናለሁ። ሳናሰማ ብዙ ጊዜ ቆየ ነው አለ ደግሞ ምንድነው ብትሉኝ ፉከራና ሽለላ ነው። አሁን በተለይ ሐማስ የቀረበለትን አስታራቂ ሐሳብ ሳይቀበል ሲቀር ጦርነቱ እንደሚፋፋም ጥርጥር የለውም። እነሆ
ጀማል ያምሩ አራፍ ያምሩ አማርኛ ነው ለንግግሩ ማነው ሲሏችሁ ያ ጀግና በሩ ያ ጀግና መጣ ዘደቀ እንደ አሜሪካ እየፈለገ እንደ በካር ምጥ እያስጨነቀ በሰፊያውን ማየት ተፈጠረው አበቁዶ ምርቶ ቀረው ለቀው ዘመነ አቶ ዘመን ማለት ነው ወቁና ተባግደግ ነው ታወቁ ወዲያ ስም ጀምሮ ነው ያምሩ የሳቱራ ጋር የተረገጠው ምድሩ ነጋ የተናገረው አንዱ ቢበቃ ገጠምጥም ያለው እንደ በቅሎቃ ያምሩ አማርኛ ነው ለንግግሩ ማነው ሲሏችሁ ላቃቸው በሉ የሞላባት የሸብራባት የዛ ወታደር እንደዛ ለሰኔ ይገባል ማደር አማስተ ቆጥቶ ሲገባ ገደል መጣ ወጣል ያን ወደል ጠብደር የሞላልኝ አባት ከቦይ የሸብራባት መጣ ቆጣው ያን ወደል ጠብደር አማስተ ቆጥቶ ሲገባ ገደል የቀባኝ ሰብሰቡ ባይ ሲሰበሰቡ ወራቸው ባነሱ በዙ ማለት ወንደው ነው በገጋቢ ባለቤቱ ነው ወርደ ገጠመው እንደገዘር ወራን ባጉልጉለቱ የሞተይ ወታልቅስናቱ እንኳን እናቱ የወለደችው ኮራቻ ማቱ የተጋባቸው ተራራው ነው ተዘብዛዳሪ ቀንዳም ድኩላዎቹ ሰባሪ ያቀንዳም ጠላት ሲወጣ ቀበት ወርቹ ሰባሪ በረጅም ብረት ይሄ ያለፈ ይሆናል ተረት ያምቶ የተራቀሙ በባኮ ጥይት በክላሽ ጥይት እንዲለቀሙ አተውራድ ብሎ ወርዶ በግድ አቆላለፈው እንደበቀድ አተውራድ ብሎ ወርዶ በግራ ገጥሮት ዋለ ተውራ ጎዳል ጎራው የእስራኤል ጀግና በለው ወደፊት ግፋ ወደፊት ጠላት ጋር ተናንቀው ሙት ዘራፍ ሲሉት ጎበዝ ሲሉት ተኳሽ ሲሉት ዘራፍ ሲሉት አረ ዘራፍ ሲሉት አረ ተኳሽ ሲሉት ዘራፍ ገዳይ ታፍ ይሞቃል ደባል የእስራኤሎች ጀግና የነሱ ማመንጫ ሰማይ ይርቃል ደባል አረ ሐማስ ሞኙ አረ ጂሃድ ሞኙ አረ ኢራን ሞኙ ወይ ህዝብላ ሞኙ አረ ሱሪያ ሞኙ እንዴት አላሰብም እስራኤልን ሲመኙ ነካክተው ገና ሳይነኳቸው ነካክተው ህዋሻው ውስጥ ገብተው ቀሩ ተነኳኩተው ነካክተው እንዲድሮች ነካክተው ያንንም አነካክተው ጅል ያመጣው ነገር ለሁሉ ይተርፋል ጅል ያመጣው ነገር ራሱን አይችልም አነካክቶት ያርፋል ያንንም ዘራፍ አይ ዘራፍዬ ወነታ አይመስልም ዘልቆላ ላየ እናንተ ሆዬ ሲሰው ጥሩ ልበደንዳና ሞተኩሩ የእስራኤል ጀግና ታማኝ ላገሩ አሰተም እንደሁ ይመስክር አገር አሻ ዝንበሩ የእስራኤል ጀግና ሲናገር ሰላሳው ጥርሱ ያለው ዘር የሚሰነፍጭ እንደጎመን ዘር የኢትዮጵያውና የእስራኤል ጀግና የዘግኖች ዘር እንኳን ላገሩ ለውድናቱ አልፎ የሚዋጋ ለጎረቤቱ ተላልፎ ሲወድቅ እንደ ጤፍ ነዶ ስለ ቅንብሮ ሆነም ባልደረባይና አየልኝ ሽፈራውን አመሰግናለሁ። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያጠቃለልን ነው። መልካም የሽቦት በዓል ማለትም እግዚአብሔር ለሙሴ በሲናይ ተራራ 10ቱ ቃላትን የሰጠበት በዓል ነው። አደረሰላለሁ። ተመልሰን የምንገናኘው እንግዲህ ነገ ቀትር በኋላ በተለመደው ሰዓት በ2 ሰዓት ይሆናል። ይህ ስርጭታችን ሊሳካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉትና ትብብር ላደረጉት ባልደረቦች የመጀመሪያ ደረጃ ዋና አስተባባሪ ቶማር ለገሰ፣ ከፍተኛ ምስልና ድምጽ አቀናባሪያችን ደግሞ አየልን ሽፈራው ምስጋና እናቀርባለሁ። አዘጋጅቼ ያቀርብኩላችሁና ያስተናገድኳችሁ ፋሲል ለገሰ ነኝ።
መልካም በዓል ተዝናኑ ራሳችሁን ጠብቁ ከሙቀት ራሳችሁን ለመጠበቅ ሞክሩ ደህና ዋሉ